परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे जोग हो। काफ़ी समय तो गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ बड़े प्रेम दे नाल बड़े सत्कार दे नाल गुरबाणी सरवण करते आ रहे सी। धनता दे जोग हो जिन्हां नूं गुरु चरनां दे विच बैठ करके रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करन दे सुभाग समय प्राप्त होए। आओ रहिंदा समा गुरबाणी दी विचार श्रोमणी भगत कबीर जी महाराज की बाणी जो चल रही है, आओ की कहते ने श्रोमणी भगत कबीर जी महाराज गुरबाणी दे अंदर। गौड़ी कबीर जी जय मरन सब जग त्रासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। भगत जी फरमान करते ने जिस मौत तो सारा जहान भय भीत होया होया है। मौत तो सारा जग डरदा है। उस मौत की असलियत गुरां दे उपदेश द्वारा मैनू जहर हो गई है। अगे फरमान करते ने अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जानिया रहाओ। भगत कबीर जी महाराज फरमान करते ने हुण मैं कितना मरांगा, मेरे मनुए ने मौत नूं कबूल कर लिया है। केवल ओही जो एक व्यापक वाहिगुरु नूं नहीं जानदा। महाराज जी कहते बार भाव कि ओह बार बार मरदे ने। कौन? जिन्हां ने परमेश्वर नूं नहीं जानिया, परमेश्वर नूं नहीं सिमरिया। महाराज जी कहते ओह बार बार मरदे ने ते जमदे हन। अगे सुनो की कहते ने मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। हर कोई आखदा है मैं मर जाना है, मैं मर जाना है। केवल ओही अविनाशी हुंदा है जो ब्रह्म ज्ञात अंदर मरदा है। कहे कबीर मन पिया आनंदा, गया परम रहया परमनंदा। कबीर जी आखदे हन मेरे चित अंदर खुशी उत्पन्न हो आई है। मेरा बहम दूर हो गया है।
ਅਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਵੋ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੋ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰਾ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਆਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਰਾਵ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਬਾਣ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਈ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਰਹਾਓ। ਏਕ ਪਾਏ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਸੈ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸੁਹਾਗ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਸਾਠਾ ਕਿਰਪਾਈ, ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ।
अब कहो राम परोसा तोरा, तब काहूँ का कवन निहोरा राव। भगत कबीर जी कहते दसो हुण जद मेरा यकीन तेरे उत्ते ही है हे साहिब, तद मैनू किसी होर दी की मसंदगी दी लोड़ है। जद मैं एक तेरे ते भरोसा कर लिया, तेरे ते ही विश्वास कर लिया, फिर मैनू होर किसी दी की लोड़ है। तीन लोक जाकै हर पार, सो काहे ना करे प्रित पार। स्वामी जो तिन्ना जहाना दा बोझ बर्दाश्त कर रहा, तिन्ना लोकां दा बोझ बर्दाश्त कर रहा, भाव के चल रहा। मेरी क्यों प्रित पालना ना करेगा। जदों तिन्ने लोकां दी प्रित पालना कर रहा, फिर मेरी क्यों ना करेगा। अगे सुनो की कहते ने भगत जी। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जो बिख दे मोतारी। कबीर जी आखते हैं कि सोच विचार द्वारा मैं एक ज्ञात प्राप्त की है, भाव के ज्ञान प्राप्त किया है। जेकर मां अपने बच्चे नूं ही जहर देवे तां असीं की कर सकते हैं। जे एक मां अपने बच्चे नूं जहर देवे, फिर दसो कहंदे भी की कर सकते हाँ। गौड़ी कबीर जी बिन सत सते होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। भगत कबीर जी महाराज फरमान करते ने, कहंदे पवित्रता दे बाझों पत्नी पतवर्ता किस तरह हो सकती है। हे पंडित वेख अते इसनू अपने चित्त अंदर सोच समझ, बिन सत सती होए कैसे नार। पर विरता दे वाजों पत्नी पतिवर्ता किस तरह हो सकती है। हे पंडित वेख अते सोच इसनू अपने चित्त अंदर विचार, इहदी विचार कर कहंदे इनू समझ। प्रीत बिना कैसे बधै स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ। जे पत्नी दा पति नाल प्यार नहीं तां पति दा उस लिए प्यार किस तरह वध सकता है। की कहंदे ने भगत कबीर जी, दोबारा फिर सुनो। जे पत्नी दा पति नाल प्यार नहीं तां पति दा उस लिए प्यार किस तरह वध सकता है। जद ताई संसारी लगन है, तद ताई ईश्वरी प्रीत नहीं हो सकती। जदों संसार दे नाल प्रेम जिन्ना चिर ना
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਵੀ, ਭੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣੈ, ਸੋਰ ਮਈਆ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨਾ ਸੁਪਨੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਣ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਦੌਲਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਹੁਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਭਗਤ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਹੁਟੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ,
ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸਕ ਪਾਪਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਡੋਬ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਡੋਬ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਮ ਚੌੜ ਕਤ ਬੋੜੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਰਾਉ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਿਆ ਬ੍ਰਜਨਾ। ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ। ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਣ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪੇ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਆ ਹੁਣ ਹੋਰੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਛਿੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਹਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ WhatsApp, YouTube, Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਲਦਾ।
ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਤੋੜ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ ਆ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ? ਆਓ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਤੀਜਾ ਪਿਆ ਪਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹਾ। ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਹਾ। ਆਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ, ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ ਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪਰਖਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈ। ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾਹ, ਨੌਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ। ਦਸਵੀਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇ ਨਰ ਨਾਭ ਚੌੜ ਕਤ ਬੇੜੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਤੋੜ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਸੂਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀ ਬਸ ਨਾ ਝਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਬੇਗਾਂ ਦੀ ਝੱਗ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਦੱਸਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਗ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
आओ लास्ट पंक्ति फिर अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसादियां दी गल है कि फिर आपो अपने कारोबार करने ने की कहंदे ने लास्ट पंक्ति दे विच चेतत चेतत निकस्यो नीरा सो जल निर्मल कथत कबीरा चेतत चेतत निकस्यो नीरा सो जल निर्मल कथत कबीरा। भगत कबीर जी कहंदे लगातार सिमरन करन राही स्वामी दे नाम दा पानी निकल आउंदा है। लगातार सिमरन करन राही स्वामी दे नाम दा पानी निकल आउंदा है। पवित्र है वो पानी कबीर जी फरमान करते हैं। सो आओ बाकी विचारा करांगे कल नूं गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं नेका ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा प्रयत रख के शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी सेवा करन दी कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए प्रलोक सहले नानक हर प्रभ आपे मेले। आईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो बड़े प्यार दे नाल बड़े सत्कार दे नाल गुरबाणी दीयां विचारां सरवण करदे आउंदे हो। जी आया धन्नवाद जो फेसबुक दे उपर यूट्यूब दे उपर लाइव कथा सरवण करदे हो। सारियां दा रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ साधु संतां दा महात्मा गुरसिख संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु महाराज जी आप जीआं दा कोटन कोट धन्नवाद। तुसीं सानूं निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय बख्शिश कर दिओ। आप जीआं दा कोटन कोट 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 धन्नवाद।